BA पंजाबी द सिलेबस हुसैन शाद दी कहानी सरों दे फुल ते पक्कियां सड़कां। एक चंगा कहानीकार वो हुंदा है जो अपने आल दुआले तो कदी भी दूर नहीं हटदा। उहदियां कहानियां विच आल दुआला नजर आंदा है, हकीकत दे झलकारे नजर आंदे ने। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ किरदार ने ਉਹੀ किरदार ने ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਸੋਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਲ ਦੁਆਲੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹਕੀਕਤ ਨਗਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੋਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਹਿਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਖਿਲਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਆਲਾਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮੌਜੂ ਨੇ। ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਾਣੀ इंज शुरू होंदी है, चेहरा चानन, नैन कटोरे, उंगलों दियां पोरां लहू पिनियां। हुण एक मुटियार दा जिहड़ा है सरापा बयान कर रहा हुसैन शाद कि चेहरा चानन, नैन कटोरे वांगू खूबसूरत, उंगलों दियां पोरां जिहड़ियां ने, उंगलों दियां जिहड़ियां पोरां ने, वो लहू पिनियां, यानी लहू दे विच डुबियां हुईयां, भरियां हुईयां। मतलब कि उन्हां दे विचों वो इन्नियां गुलाबी भां मारदियां ने कि विचों इंज लगदा जिवें लहू सिम रिहा है। अड्डी नाल पतासा पन्ने, बड़े कोमल कोमल अंदाज नाल जिहड़ी वो टुर रही है, फिर रही है, जिवें ओहदे नाजुक पैरां नूं कलीन भी चुभ चुभ जांदा है। किकरी दे थल्ले बह के गजल जिहदे लई जोड़ी है। गोए थप्पे ते आल दुआले बाशनाग झूमर पान, अपने विचारी, अपनी सोच दे नाल, अपने ख्यालों के मुताबिक। विचार कहंदे ने सोच विच। चूचकजादी, चूचकजादी जिवें तुहानूं पता है कि हीर दे प्यो दा नां चूचक सी। चूचकजादी यानी कि जिवें चूचक दी धी होवे मगर 60 सहेलियां दी डार। यह भी हीर दे हवाले नाल गल है कि जिवें ओहदियां भी 60 सहेलियां सन ते कहंदा कि वो अपने आप नूं इंज समझ रही है जिवें हीर है। पंजाब दियां सवाणियां या मुटियारां वो अपने आप नूं जदों खूबसूरती दे नाल अपना मुआजना करदियां ने ते अपने आप नूं हीर तो घट समझदियां ही नहीं। ते यह भी नवीं जवानी अल्लड़पन दा जिहड़ा दौर है, उस नूं इंज लगदा है कि जिवें वो दुनिया दी सब तो खूबसूरत औरत है। गबरू हीर दा रूप ख्यालन, जिहड़ा उहदी ख्वाबां दे विच है, जिहड़ा उहदी सोच दे विच है, वो कोई गबरू है, तगड़ा बहादुर मर्द है। भागी भरी सवेर होवे तां त्रेल भीजी सिरियों नाल अखां धोवे, यानी कि सवेरे सवेरे जो उठदी है ते वो त्रेल नाल जिहड़ी है इंज लगदा जिवें अखां अपणियां धो रही है। ते पीले फुल जूड़े गंढे, अपने जूड़े दे विच पीले फुल ला दिंदी है। रांझे जोगियां दे मंत्र दा कोडी मुल ना पवे। ऐसे ऐसे कहंदा ऐसे लोग बन जाती है, ऐसी खूबसूरत बन जाती है कि जिवें रांझा जोगी जिहड़ा उहदे सामने आ जाए तो उहदे भी कोई कोडी मुल ना पवे, उहदे मंत्रां दा भी कोई कोडी मुल ना पवे। ऐसे ही तरह के ख्याल नूं पीर फजल गुजराती होरां ने अपने खूबसूरत अंदाज नाल बयान किया है। सबा क्यों दिन ब दिन मुअत्तर होंदी जाती है, पता लगा है फजरी सैर नूं सरकार जांदे ने। फिर अगे कुछ लाइनां पढ़ के पीर फजल गुजराती होरां दा एक होर शेर तुहानूं सुणावांगे। वेड़े वड़े ते चौंकड़ियां भुल जाए। चौंकड़ी मारना, चौंकड़ी पाना, यह खास तौर पर हिरनियां पांदियां ने, क्योंकि उहदी जिहड़ी चाल है, हुसैन शाह ने जिहड़ी लफ्जावली इस्तेमाल की है, जिहड़ी लफ्जावली दे नाल उन्हां ने उस सरापा बयान किया है कि उहदे विच बड़ी मेहनत नजर आती है। कि चौकड़ियां जिवें हिरनी दी चाल वर्गी उहदी चाल है। मां नूं प्यो सोड़ चाड़े। हुण सोड़ चाड़ने तो मुराद कुटना मारना। सोड़ पैना दा मतलब तंग पैना, लेकिन सोड़ चाड़ना दा मतलब कुटना मारना। रांझियां दा मुल होर घट जावे, ख्याली शहर वसन लगा, यानी उन्हें अपने ख्यालों के विच
ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣੀ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਈਡੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਆਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਖਿਆਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ 16 ਨਾਜ਼ੁਕ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ, ਗਲੋਕੜੀਆਂ ਪਾਵਨ ਤੇ ਝਾਂਜਰਾਂ ਦਾ ਛਣਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੋਵੇ ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਅਸਮਾਨੋਂ ਆਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ। ਉਹ ਇਹੀ ਸੋਚ, ਇਹੀ ਖਿਆਲ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੁੰਗਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸੇ ਹੀ ਖਾਬ ਜਿਹੜੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸ਼ੋਹਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਵੀ ਐਸੀ ਵਸੇਬ 'ਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਬੀਤੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਤਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਰੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਖਲੋਣ, ਇੱਕ ਤਾਰੇ ਚੋਂ ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨਿਕਲਣ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਭੱਜੇ ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਪਿੱਛੇ, ਹਾਸੇ ਬੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਦਾ ਕੋਨਾ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਅੱਖਾਂ ਮਿੱਟੇ ਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡੂਣ ਸਵਾਈ ਹੋ ਜਾਏ। ਯਾਨੀ ਅੱਖਾਂ ਮਿੱਟੇ ਤੇ ਇੰਝ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਚਮਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਦੀ ਚਮਕ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨੋਂ ਗਿੱਟ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਮੀਨੋਂ ਗਿੱਟ ਉੱਚੀ ਹੋ ਟੁਰੇ, ਨੈਣ ਹੱਸਣ ਰੂਪ ਹੱਸੇ, ਰੰਗ ਹੱਸੇ, ਪਰ ਘਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੋੜ, ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਰ ਗੂੜਾ। ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਸਰੋਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਇੱਕ ਅਲਾਮਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਅਲਾਮਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਟ ਚਾੜਨਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਉਸ ਸਮਾਣੀ ਦਾ ਸਰਾਪਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੀਰ ਫਜ਼ਲ ਗੁਜਰਾਤੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇੰਝ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬੁੱਤ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਜਾਣੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬੁੱਤ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਜਾਣੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਯਾਦ। ਸੋੜ ਤੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੀ ਕੰਨੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਰੂਪ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਰਲ ਬੈਠੀਆਂ, ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਬ ਸੋੜ ਖਾਧੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਆ, ਪਰ ਧੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਾਹੂ ਭਾਲ ਲਿਆਂਦਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਾਹੂ ਲੱਭ ਲਿਆਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ, ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਧਰ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੱਚੀ ਰਸਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਅੱਡੀ ਦੇ ਠੁਮਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੂੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਬੁਸ਼ਟ ਤੇ ਪੈਂਟ ਵਾਲੇ ਬਾਹੂ ਨਾਲ ਟੁਰਦਿਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੂਪ ਦੇ ਹੜ ਵੇਖ ਕੇ, ਹੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਹੁਮਲੀਆਂ ਮਾਰੇ। ਪੱਕੇ ਯਾਨੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ, ਉਛਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਪੱਕੇ ਕੁਆਟਰ ਦੀ ਵਲਗਨ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਪੱਕੇ ਕੁਆਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਤਾਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲੈਣ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਮਹਿਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ। ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੁਆਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੁਆਟਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਨੇ ਇੰਝ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੌਂਕਣ ਮੇਲੇ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਨ ਉਤਰ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਿਹਾੜੇ ਬਾਹੂ ਲੂਣ ਤੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਫਲਾਂ ਦਾ ਜਿਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਘੂਰਦਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਵੇਲਾ ਚੋਖਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਦੇ ਇਸ ਜਿਨ ਵੱਲ ਤੇ ਕਦੇ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲਾਮ ਡੋਰੀ ਵੱਲ ਬਿਟ ਤੱਕਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਧੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ। ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਲਹੂ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ।
ਬਾਉ ਦੀ ਬੁਸ਼ਟ ਤੇ ਪੈਂਟ ਦੀਆਂ ਲੀਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਜਿਸਮਾਂ ਦਾ ਉਛਾੜ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਇਸ ਆਪੋ ਤਾਪੀ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਰੋਲੇ ਰੱਪੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋੜ ਚੜੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਸਰੋਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਯਾਦ ਆਏ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੋੜ ਚੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਪਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸਰੋਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਜਿਉਂਦੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਡੀ ਹੇਠੋਂ ਪਤਾਸਾ ਖਿਸਕਣ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਪੋਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲਹੂ ਡੁੱਲ ਗਿਆ। ਚਾਨਣ ਰੂਪ ਧੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਖੋ ਲਿਆ। ਸਰੋਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਤਰੇਲ ਦੇ ਤੁਪਕੇ ਸੱਦਰ ਬਣ ਕੇ ਖਾਇਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਨਾਪਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਬੀਨ ਰੋਜ਼ ਕੁੱਕੇ, ਯਾਨੀ ਲੋੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਨੀਅਤ ਸੱਪ ਵਾਂਗੂ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹਯਾਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜਾਂ ਕਦੀ ਮੁੱਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਦੌਲਤ ਦਾ ਨਾਗ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਊ ਦੇ ਟੀਟੇ ਨਾ ਚੜੇ। ਦੌਲਤ ਦਾ ਨਾਗ ਕਾਬੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੌਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋੜਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੇ। ਅਖੀਰ ਬਾਊ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਬਿਨਾਂ ਮੰਤਰਿਓਂ ਨਾਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ। ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੁਕੇ ਛੁਪੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਐਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਹ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਰਾਸਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਦਉਨਵਾਨੀ ਦਾ ਰਾਹ ਸੀ। ਨਾਗ ਨੇ ਵਸਾ ਕੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ, ਬਾਊ ਟਹਿ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ, ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਚੋਰੀ ਚੁਕਾਰੀ ਡਾਕਾ ਜੋ ਵੀ ਉਸਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂਗਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਚਹਿਰੀਓਂ ਖਾਲੀ, ਸਜਣਾ ਨੂੰ ਕੈਦ ਬੋਲ ਗਈ। ਬਾਊ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਧੀਆਂ ਤੇ ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਅਫਸਾਨੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਧੀਆਂ ਦੀ ਧਾੜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਧਮੋਈ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਕਿ ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਫਰਜ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚਦੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਧਮੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਖਿਸਕਦੀ ਜਾਪੇ। ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰੇ ਪਰ ਰੂਹ ਹੱਥ ਛੜਾ ਨੱਸੇ। ਉਹ ਬੇਬਸ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੌਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਰੂਹ ਲਬਾਂ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਸਦਰਾਂ ਗੱਥੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਬੜੇ ਮਜ਼ਾਜ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਹਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦੀ, ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਸਰੋਂ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਜੰਦਰਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਅੱਪੜ ਗਈ। ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹਰ ਉਸ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਸਾਇਲ ਤੇ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਔਰ ਕੁਝ ਤੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਸਾਖਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕਿਧਰੇ ਵਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਫੜੇਗਾ, ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਪੈਂਡੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਗੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅਲੜ ਮੁਟਿਆਰ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਫੈਸਲਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬੀਤੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਗੋਂ ਉਹ ਐਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸਿਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜੇ ਹਕੀਕੀ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਗੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂ ਸੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਮੌਜੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਢੁਕਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਪਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉਹੀ ਸਰਾਪੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੀ, ਉਹੀ ਸੁਹੱਪਣ ਦੀ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਰੰਗ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ।
क्योंकि उसने हकीकत की दुनिया विच नहीं अपने आप नूं उस तरह एडजस्ट किया, उस तरह नाल जोड़िया जिवें उहनूं जोड़ना चाहिए सी। क्योंकि लोड़ां थोड़ा जिहड़ियां ने वधदियां जा रहीआं और इंसान दीयां जिहड़ियां जरूरतां ने, इंसान दीयां जिहड़ियां सदरां ने, वो कदे भी मरण तिकर उहदे नाल ही जांदियां ने। अज एक सदर मुकदी है ते नवीं 100 सदरां शुरू हो जांदियां ने। हुसैन शाह ने एक छोटी जी कहानी दे विच ढेर जिहड़े ने जज्बे बयान कीते ने, पर नाल नाल उन्हां लोकां दी भी कहानी दसी है जिहड़े शहर ते पिंड दे जीवन नूं एकमिक समझदे ने, उन्हां दीयां लोड़ां थोड़ां नूं नहीं समझ सकते और अपने ख्यालां नूं सिर्फ यही सोच के बदलना चाहते हैं कि असी एक थां तो दूजी थां जावांगे तो सब कुछ बदल जाएगा। जिन्ना चिर अंदरों तब्दीली नहीं होएगी, अंदर ख्याल, अंदर विचार जिहड़े नहीं बदलणगे, तालीम नहीं आएगी, इंसान अपने आप नूं बदलण दा चारा नहीं करेगा तो हालात उस तरह ही रुके रहणगे, उस तरह ही हालात हो जाणगे। भावें शहर होवे भावें पिंड होवे, अपनी जिहड़ियां जरूरतां ने, अपनी जिहड़ियां सोचां ने, उन्हां नूं बदलना पवेगा, उन्हां नूं उस माहौल दे नाल जिहड़ा है वो जोड़ना पेगा, नहीं तो हालात इसे तरह ही रहणगे।